स्वागत है जी सारे का एसआर क्लासेस ते। ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं संविधान बारे। संविधान का पहला पार्ट किया, ਆਪਾਂ दूसरा भाग किया, तीसरे भाग तक पहुंच चुके हैं। तीसरे भाग में अपने दो क्लासा हो चुकी मौलिक अधिकारों दी। अज आप अगे पढ़ांगे तीसरा पार्ट है मौलिक अधिकारों का। अपने हो गई सी पहला, इस तो पहले पिछली क्लास च आप कर ले सीगे 16 नंबर आर्टिकल तक आप मौलिक अधिकार एक्सप्लेन करते सीगे, जिस वजह आप उन्होंने अपवाद ते उन्होंने बारे जिहड़ियां भी व्यवस्थावां पढ़ियां सीगियां। अगे आप करांगे 17वें आर्टिकल तो शुरू करांगे, 17 तो 22 तक अज करांगे। आप अपना पिछला अधिकार सीगा समानता अधिकार करते सी, जिस वजह आप उसके दो आर्टिकल 14, 15 ते 16 तीन आर्टिकल कर ले सीगे। दो रह गए सी 17वां ते 18वां पहले अधिकार दे विच समानता दे अधिकार दे विच। अज आप करांगे 17वां 18वां समानता दे अधिकार वाला आर्टिकल, ते उस तो बाद करांगे आप स्वतंत्रता का अधिकार जिहड़ा 19 तो 22 तक है उसको एक्सप्लेन करांगे। ठीक है जी। पहला अपना है आर्टिकल 16 17 आर्टिकल 17 जी। आर्टिकल 17 दे विच पहली गल तां अपने संविधान दे जिहड़े मौलिक अधिकार उन्हां विच सिर्फ दो अजिहे अधिकार है जिन्हां जिहड़े कि पनिशेबल है, जिन्हां दे लई कि सज़ा का प्रावधान किया गया। एक स्पैशल एक्ट का निर्माण करके संसद के द्वारा उन्हां दे लई सज़ा का निर्माण किया गया। ये दो है, एक आर्टिकल 17 ये भी पनिशेबल है। पहली गल तां है छूआछात दे लई, छूतछात दे लई जे क्वेश्चन आता है छूतछात के लिए किहड़ा मौलिक अधिकार है, छूतछात सॉरी छूतछात दा अंत। इस मौलिक अधिकार के तहत छूतछात का अंत किया जाता है। ये पनिशेबल है जी, सजा वाला है। ये पनिशेबल है जी। ठीक है, इस दे तहत सजा दी जा सकती है आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है जी। इसनू एक हैगा भी क्वेश्चन बनता है पनिशेबल किहड़े किहड़े, एक 17 एक अपना 21 है जी। ठीक है, 17 इंपोर्टेंट लिख लियो, अपन अगे पनिशेबल दूसरा अधिकार वो अगे पढ़ांगे। सजा वाला पनिशेबल है, दूसरा एक गांधीवादी अनुच्छेद भी कहते हैं, गांधीवादी अनुच्छेद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी जी की विचारधारा सी कि समाज का जिहड़ा समाज का विकास है वो जमा जमीनी पद्धर तो होना चाहिए, जिथे कि शूद्र लोगों नाल पहला के समय में बहुत वितकरा किया जाता सीगा, ताकि वो भी छूतछात का अंत करना चाहते सी। इसलिए इस अनुच्छेद नूं गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है। ठीक है जी। इस दे लई एक्ट का निर्माण किया गया संसद द्वारा। संसद द्वारा इस दे लई सजा का प्रावधान होता है, ताकि इस लई संसद द्वारा एक्ट का निर्माण किया गया। इस दे लई एक्ट बनाया गया जिस दे तहत कि जेकर कोई छूतछात करता है, किसी का वितकरा करता है, SC ST नाल किसी प्रकार की उन्होंने जाति नाल रिलेटेड या किसी भी प्रकार का वितकरा करता है, जिहड़े आपां पहलां 5 तत्त पढ़े सी, नस्ल जात धर्म सैक्स या जगह के आधार पर जे कोई भी वितकरा करता है तो उसके लिए संसद द्वारा बनाए एक्ट के तहत उस पर की होंदा है सजा का प्रावधान व्यवस्था की गई। 17 आर्टिकल छूतछात का सिंपली जो तुम नॉर्मली डी ग्रेड के पेपर दे रहे हो तो उस सिर्फ इन्ना इंपोर्टेंट है कि छूतछात का होंदा है। मास्टर ग्रेड लिए सजा वाला पनिशेबल ये भी इंपोर्टेंट है, गांधीवादी अनुच्छेद है ये भी इंपोर्टेंट है। संसद द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत ही आर्टिकल 17 का जे कोई हनन करता है तो उसनू सजा दी जाती है जी। ठीक है जी। इस आर्टिकल के सिर्फ इन्ना इंपोर्टेंट है जी। अपना अगे बढ़ांगे आप समानता के अधिकार विच अगला आर्टिकल आर्टिकल नंबर 18, जिस विच की सारे प्रकार की उपाधियां का अंत किया गया। उपाधियां मतलब कि जिहड़ियां पहला अंग्रेजों ने शुरू कीतियां सीगियां सिर्फ हवा देने लई कीतियां सीगियां, उपाधियां का अंत, जिवें कि सर की उपाधि देते सीगे। ठीक है, नाइट की उपाधि दी जाती सी, उस प्रकार दी उपाधियां सारियां दा आर्टिकल 18 तहत खत्म कर दी गई, क्योंकि उन्होंने नाल भी किते ना किते वितकरा हुंदा सीगा। जिहड़े जिन्हां नूं सर की उपाधि मिल जाती सी, वो अपने आप नूं समाज च थोड़े जे चंगे या प्रधान समझन लगते। ठीक है, इसलिए उपाधियां का अंत कर दिता गया। इस विच जिहड़े अपवाद है वो याद रखियो, जिन्हां ते क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि कोई भी राज किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता। राज मतलब देश, राज किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दे सकता। इतने तुहाडे दिमाग से क्वेश्चन आऊगा कि भारत रत्न या जो भी पुरस्कार दिते जाते हैं वो भी एक तरह की उपाधि होंगी है, राज किसी प्रकार की तो वो किस लोड़ दी जाती है, किहड़े तरीके नाल उपाधि नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। पर इस दे विच ही लिखा गया कि मिलिटरी ते अकैडमिक राज किसी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता। इस गल नूं चेते रखना। अगे हैगा मिलिटरी ते अकादमिक, अकादमिक अते मिलिटरी नाल रिलेटेड पुरस्कार या टाइटल दिते जा सकते हैं। ठीक है जी।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਕਿ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੇਬੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਗੜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਡੇਢ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਟਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੇਕਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਗਿਫਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲੀ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ 19 ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਭੱਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਲਾ ਲਓ, 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ 19 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 19 ਆਰਟੀਕਲ 19 1, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਉਹ 19(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਓ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਹੈਗੀਆਂ ਨੂੰ ABCD ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ABCDEFG 3 6 ਇਹ 7 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 7 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7 ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਹੈ,
44ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ 19(1) ਦੀ F, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪत्ति ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1) ਦੀ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ F ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ 31 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 44ਵੀਂ ਸੋਧ 1977 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਡਿਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਬਈ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ 6। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਲਓ A B C D F G, ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਊਗਾ G। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ 19(1) ਸਬ 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ 1 ਚ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤੇ A B C ਦੇ ਨਾਲ 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 19(1) A ਦੀ, ਆਰਟੀਕਲ 19(1) A ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਯਾਦ। ਪਹਿਲੀ ਚ ਭਾਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਰਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। 19 ਦੇ ਕਲੌਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਿਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 19(1) ਦੀ A ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 19(1) ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 19(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ 19(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅਪਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ, ਅਪਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚ ਹੈ, ਉਹ 19(2) ਦੇ ਵਿੱਚ। 19(1) A ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ 19(2) ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 19(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਜਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 19(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ, ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅਪਵਾਦ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ 19(1) A ਦੇ ਅਪਵਾਦ 19(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ A B C D E F G H G ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ 19(2) ਹੋਊਗਾ ਨਾ, 19(1) ਦਾ B ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਪਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ 19(3) ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਹਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਦ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ 19(1) ਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਇਹ 3 ਹੋਏਗੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 2 B। 19(1) A ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 19(1) ਦਾ B ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ABC ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, B। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੁਰਾਹੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰੈਲੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੂਰੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਲੀ ਕੱਢਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਸਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਦੇ 6 ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ 19(1) ਦੇ 20 ਕਲੌਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਪਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਅਪਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ 19(3) ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 19(3) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾर्वजनिक घटना होगी, जो सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पे, कादे आधार पे ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, अपवाद की सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पे, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पे ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ नहीं हो सकते। दूसरा आ जाऊगा वही पहला वाला, प्रभुसत्ता ते अखंडता। मान लो कोई लोग अजिहे इकट्ठे हो गए जिन्होंने कि भारत देश की प्रभुसत्ता ते अखंडता ते कोई प्रभाव पै रहा है, अखंडता ते प्रभाव पै रहा, उत्थे भी नहीं इकट्ठे हो सकते, ठीक है जी। जिवें कि अपनी लग जाती CRPC 144 सुनी होगी, लॉकडाउन च लगी रही है, CRPC की धारा 144 लग गई, जिस के तहत कहते हैं क्योंकि कोई भी अजिही घटना होती जिहदे करके लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तां करके उत्थे अपना एक आर्टिकल प्रभावित हो जाता है, CRPC 144 लग जाती है, या 269 एक 269 भी लगती है। ये थोड़े लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही दस रहे हैं। IPC की 269 सेकंड,
आईपीसी की 269 ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆर्टिकल प्रभावित हो गया, ठीक है, अधिकार प्रभावित हो गया। या एक लगती है 271, ये तो पिछे जी लगी रही है, क्वारंटाइन नहीं होती है कितनी 271 सॉरी 271 कदी नहीं होती क्वारंटाइन, ठीक है जी। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈਪੀਸੀ 271 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਈਪੀਸੀ 271 ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ 19(1) ਦਾ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 19(1) ਦਾ ਸੀ, ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਘ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ? ਸੰਘ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ? 19(1) ਦੇ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ 19(3) ਸੀ ਉਹਦਾ, ਇਹਦਾ 19(4) ਚ ਹੈ। सेम है जी, संविधान व्यवस्था के कारण, प्रभुसत्ता ते अखंडता के कारण, ठीक है जी, ते नैतिकता के कारण। बस तुसीं इस तीजे विच सी विच यही याद रखना, संघ का अधिकार, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार की है 19(1) दे सी च, ठीक है जी। अगे अगर डी, सी तो बाद डी, डी दे विच की है जी? पूरे भारत विच घूमण दी, जिवें वो पूरे घूमण लग गए सीगे, ठीक है जी, स्वतंत्र रूप च आउण जाण दी आज़ादी पूरे भारत विच। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਾਦ ਹੋਣਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 19(1) ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹਦੇ ਉਪਵਾਦ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ 19(5) ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਕਿਹੜੇ ਚ? 19(5) ਚ ਕਿ ਕੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਣ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 19(1) ਦਾ ਡੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਵਾਦ 19(5) ਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈ 19(1) ਦਾ डी होगा ना, हाँ जी 19(1) ई ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ किते भी निवास स्थान बना के रहने की आजादी किहड़े च है? 19(1) दे ई च है जी, ठीक है जी। इस विच भी सेम वही हो जाऊगा। वैसे तो अपन पूरे भारत में किते भी रहने की आज़ादी हैगी है, ठीक है, पर जिवें अनुसूचित कबीले है, ठीक है, जां कोई अजिहा एरिया जिवें जम्मू कश्मीर, उत्थे आपां कुछ जिहड़े अपने अनुसूची 5 दे विच अपने जिहड़े 10 खेतर किए गए उत्थे भी आप जमीन नहीं लै सकते, ठीक है। कुछ अजिहे खेतर निश्चित किए गए जिथे आप जमीन नहीं लै सकते। उस तो बिना वो कितने आते हैं? इन्होंने उपवाद च आते हैं 19(5) के ही
उपवाद च आउंदे आ कि इत्थे आपां जमीन नहीं लै सकदे। ਉਹੀ सेम रिस्ट्रिक्शन है आम जनता ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਇਨਰਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਵਾਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 19(1) ਦੇ ਈਚ ਕੀ ਹੈ ਨਿਵਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਫ ਕਦ ਲਈ ਸੀ? ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ 44ਵੀਂ ਸੋਧ 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ 300 ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨॉर्मल संवैधानिक अधिकार बनाता सीगा। ठीक है। एफ हो गया डिलीट। इस तो बाद है जी। जी की होंदा रोजगार करन ते ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ठीक है। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ याद रख सकते हैं भी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। योग्यता वैसे व्यापार करने दे रोजगार करने की आज़ादी है पर वो जी बनती योग्यता है वो होनी जरूरी है 1906 के आधार पर। ठीक है जी। ये हो गई अपनी 6 स्वतंत्रतावां। उस तो बाद करते हैं आप आर्टिकल 20। आर्टिकल नंबर 20 करते हैं जी। ठीक है। आर्टिकल 20 अपराधां लई दोष सिद्धि संबंधी सुरक्षा। ये की कहंदा है अपराधां लई दोष सिद्धि संबंधी सुरक्षा। इसका अर्थ की होया भी कोई इहो जिहा विक्टिम है जिहड़ा कि अपराधी घोषित हो चुका है। ठीक है जी। अपराधी घोषित हो चुका है जिन्होंने सजा मिल चुकी है ਉਹਦੇ ਲਈ अपराधां दे अपराधी दे ਲਈ दोष सिद्धि अपराधां लई दोष सिद्धि संबंधी सुरक्षा दी गई। कुछ सुरक्षा दी गई 3 प्रकार की सुरक्षा दी गई। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। वो भी मतलब कि दिते गए ताकि मनमर्जी ना कोई भी सजा दी जा सके कि भी कोई भी एवं सजा दी जाए कोई गलत किसी को सजा ना दे दी इसलिए किया गया। ठीक है। तो दूसरा यह है भी ये कदे भी सस्पेंड नहीं होता। आप करे से आर्टिकल 3 के तहत ये कदे भी 359 के तहत किया ये कदे भी सस्पेंड नहीं होता। किहड़े आर्टिकल कदे भी सस्पेंड नहीं होंगे 20 ते 21 एमरजेंसी दौरान भी सस्पेंड नहीं होंगे। एमरजेंसी दौरान भी सस्पेंड नहीं होता। ठीक है जी। ये एक पता भी 20 ते 21 जो 2 आर्टिकल सीगे वो एमरजेंसी दौरान भी सस्पेंड नहीं होंगे। अपराधी जो घोषित हो चुका है वो अधिकारों के लिए गल की गई है 20 के की गई है। 3 तरह की सुरक्षावां दी गई। पहली सुरक्षा जी आर्टिकल 20 की क्लाउज 1 दे विच है की है एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। एक्स टर्म एक पास्ट फैक्टो लॉ। ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है मतलब कि जेकर किसी ने क्राइम करता 2010 ठीक है ਉਹਦੇ ਤੇ केस चल रहा है ਅੱਜ आ गया 2023 ਹੁਣ ਐਵੇਂ नहीं है भी ਉਹਨੂੰ 2023 ਜੇ 2023 ਚ ਕੋਈ ਉਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 2010 ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ 2023 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੂਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ 2010 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ अर्थ है कि प्रचलित विधि अनुसार मतलब प्रचलित विधि अनुसार सजा ना दे के जी उस समय सजा सी उस दे मुताबिक ही मिलूगी। पर यह गल किस ते निर्भर होंदी है 2 तरह के केस होंगे ना अपने फौजदारी ते ये सिर्फ फौजदारी जो मुकदमे होंगे उन्होंने लिए सॉरी फौजदारी मुकदमे
उस समय दी सजा दे उस समय दी विधि मुताबिक सजा मिलूगी जिस समय वो क्राइम होया, ठीक है। पर जो कोई दीवानी मुकदमा है, दीवानी मुकदमा मतलब प्रॉपर्टी टैक्स नाल रिलेटेड, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਐਕਸ ਪਾਸਟ ਫੈਕਟੋ ਲਾਅ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵੀ ਐਕਸ ਪਾਸਟ ਫੈਕਟੋ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕਲਾਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 20 ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ 1 ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ 20(2), ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੀ 2 ਦੀ ਹੈ, 20(2) ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 20(2) ਕਰਦਾ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 20(2) ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 21 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਪਾਸਟ ਫੈਕਟੋ ਲਾਅ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 22 ਹੋ ਗਿਆ, 23 ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 23 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪੈਂਟਾਥੋਲ, ਸੋਡੀਅਮ ਪੈਂਟਾਥੋਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਕੋ ਪੈਂਟਾਥੋਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਨਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 21 ਆਰਟੀਕਲ 21। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 20(21) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਗੋਪਾਲ ਵਾਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਡੇਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ 1971। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ,
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ करती है कि ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਪਚਾਰਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਤੇ ਦੋ ਆ ਕੇਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 21A, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਆਰਟੀਕਲ 14 19 इधर लिख देना आपको 19 ਤੇ 21 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਐਡ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ 21A, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 21A, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਧ ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 21A ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਚ ਐਡ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 86ਵੀਂ ਸੋਧ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ 2002 ਚ, ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਆਇਆ 2009 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, 86ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 2002, ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ 2009 ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 22। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੁਜਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ। ਸੁਜਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਜਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਜਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ प्रिवेंटिव डिटेशन। डिटेंशन ठीक है जी, जिन्होंने कहते हैं पंजाबी च कहते रोकथाम नजरबंदी। रोकथाम नजरबंदी इस विच की हुंदा है भी कोई किसी ते शक हो गया, मान लो कि वो अगे किसी भी फ्यूचर दे विच किसी प्रकार का कोई क्राइम करूगा तो उस नूं की कीता जांदा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 3 महीने लई
3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣੂਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਰੱਖਣਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਕੇਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ यूनिफॉर्म होवे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, नेम प्लेट होती है ना पुलिस वालों की, नेम प्लेट लगी होवे। तीसरा वारंट, वारंट होना चाहिए, गिरफ्तारी का वारंट होना चाहिए। एक इस विच कहते सी डी.के. बासू पंजाब पुलिस SI के एग्जाम च आया सी क्वेश्चन, ये तीनों गिरफ्तारी करने वाले मुलाजिम की यूनीफॉर्म होनी चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए, वारंट होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 22 तहत ये हो गया अपने 2 अधिकार करे। एक तो आप समानता का अधिकार करे ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 28 ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।